नमस्ते सर्वेभ्यः शुभसायम्। अद्यतन पारायणं प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमं त्रिवारम् ओंकारम् उक्त्वा पठामि संस्कृतम् उक्त्वा पारायणं प्रारम्भं कुर्मः। सर्वे साक्षात् उपविशन्तु। ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ। 3 ಸಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಏಕಾದಶಿ? ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ. ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ. ಸೊ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಗಿನಿ. Gayatri, can you start? I will start. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha. Can you start? द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णः कुलेक्षणम् विषिदन्तविदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कषमल्मिदं विष्मे समो उपस्थितम् अनार्तिष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्ति अर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं विहलोके अत्वार्थ कामांस्तु कुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतत् विद्म कतरन्नो करीयः यत्वा जयमे एतिवानो जयेयुः यानेव अत्वान तिथि जिजि विषामः देवस्थितान् मुखे धार्तराष्ट्रा
धार्तराष्ट्राः महोदय सन्निधि समर्थ ಮಹೋದಯ ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ. ಓ ಸಾರಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. ಹ? ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तेन योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त हि मे देहा नित्यस्योक्तशरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाहोऽयम् अक्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं
तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहर्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनो वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणं त्वां महारथाः येषां पश्यसि राघवम्। अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दं तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं। हतो वाप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति। भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया पर्हत चेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्योपमार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वतो
निर्योगक्षेम आत्मवान् ನಿಶಾಂತ್ ಇನ್ನೂ 2 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಪ್ಪ, 46, 47. ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂಃ ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयं यदा ते मोहखलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतिस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुर्निरुच्यते। यस्सर्वत्रान्नभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न ಮೋಹಿತ್ द्वेष्टि। ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. यस्सर्वत्रान्नभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कोमोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्धे प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं प्रसप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्यथा चक्षा न च तोषणभावनः न च भावत् कुतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्यन्नो न विधीयतः तस्य हरिप्रज्ञां वायुर्न न हि वाम्बसि तस्माद्दुस्य महाबाहो संगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि तेजः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम् या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति निर्वाणमुच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಮಹೋದಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಭಗಿನಿ ಏನು ಭಾಗವತ? ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. ಏನು ಅದು? ಭಗಿನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಾಗವತ. ಅದು ಸರಿ. ಇವಾಗ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತವನ್ನ? ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಭಗಿನಿ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಪುರಾಣವನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಮಹೋದಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಮಹೋದಯ. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಭಗಿನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು ನೀವು ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ, ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು, ಯಾಕೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಏನ ಕಥೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಸೇನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ದೈವಭಕ್ತ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಏಕಾದಶಿ, ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ದೈವ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರಸೇನ ಅನ್ನೋ. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರದರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಸೇನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಮರಾಜನ ಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಯಮರಾಜನ ಪುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅವರು ಇನ್ನು ಯಮರಾಜನ ಒಂದು
ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೋ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾರದರು ಬಂದು ಇಂದ್ರಸೇನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕತೆ? ಇಂದ್ರಸೇನ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಯಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಕತೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಇಂದ್ರಸೇನ ಅನ್ನೋನು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಯಮನ ಒಂದು ಹದ್ದು ಬಸ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾರಣವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರಸೇನ ಅವನು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಈ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏಕಾದಶಿನ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಏಕಾದಶಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತೆ ದೇವರದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಯಮನ ಒಂದು ವಶದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಂದ್ರಸೇನಿಗೆ ಹೇಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಲಿಂದ ಇಂದ್ರಸೇನ ಅನ್ನೋನು ಈ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿನ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಪಿತೃಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಪವಾಸ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಪಾರಣವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಕೂಡ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಸಂಪನ್ನವನ್ನ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ತಾತ ಅಜ್ಜಿ, ಅವರ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಈ ಇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಏಕಾದಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಯಾಕೆ ಏಕಾದಶಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬಹುದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 15 days ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಅದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು 15 days ಒನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜಠರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಏಕಾದಶಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರದಿಂದ, ಈ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವತ ಕಲಿಬೇಕಾ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರಿ ಓಂ. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮಹೋದಯ, ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮಹೋದಯ, ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನು ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸಮುನಿಗಳು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ, 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 12 ಸ್ಕಂದಗಳೇ, ಸ್ಕಂದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವತಾರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಎತ್ಕೊಟ್ಟ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕಥೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಭಾಗವತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತತ್ವ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣನೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ 18 ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳು ತೆಗೆದು, ಇವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 18 ಪುರಾಣಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ನಾರದ ಪುರಾಣ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ವರಾಹ ಪುರಾಣ, ಈ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 6 ಪುರಾಣಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ 6 ಪುರಾಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ 6 ಪುರಾಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳು ಆ ಒಂದು ಏನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಬಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕತೆ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪುರಾಣ ಆಗಿದೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ. ಅದು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಬರೆದಿರೋದು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನ? ವೇದವ್ಯಾಸ. ಹರಿಯೋ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೇನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸರು ಏನನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಕತೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಶಾಪ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಶಾಪದಿಂದ ಅವನು ಸಾಯೋದು, ದಕ್ಷಕ, ಇವೆಲ್ಲರ ಕಥೆಯನ್ನ ಭಾಗವತದ ಸ್ಕಂದದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ತು, ಯಾಕೆ ಭಾಗವತನ ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದ್ರು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಭಾಗವತವನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಯುಗ ಯಾವುದು? ಕಲಿಯುಗ. ಈಗ ನಾವೇನಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಲಿಯುಗವು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲನೂ, ನಮ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಳು ತಾಯಿ
ಮತ್ತೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಕಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಭಗಿನಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಮರಕೋಶವನ್ನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಅಮರಕೋಶ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆವಾಗ ಸರಾಗವಾಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕತೆಗೆ ಬರ್ತಾ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವೃದ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ತಾಯಿಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಗಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಥುರಾ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ನೀನು ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಕಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ವೃದ್ಧರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನು ಅವರ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ನಾರದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮುನಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಸರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದು ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಲ್ವಾ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದನ್ನ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಕಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರದರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವಾಗ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ.
ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಹೇಗೆ ಅವರ ಅವನತಿ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅವನತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರ ಒಂದು ಅವನತಿ ಏನಂತ, ಅವನತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು. ಅವರ ನಂತರ ಜನಮೇಜಯ ಅನ್ನೋನ್ ಹುಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. ಸಹನವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಎನಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಭಾಗವತ? ಓಕೆ, ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರ್ದು ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಹೋದಯ, ನಮ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ. ಅದನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ ಅದು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ. ಅದನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪುಟ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಂದಗಳಿದೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ? ಮಹೋದಯ 12. ವೆರಿ ಗುಡ್, 12 ಸ್ಕಂದಗಳು. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದಾವೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ? ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ? 1800. ವೆರಿ ಗುಡ್. 1800 ಅಲ್ಲ, 18,000 and more. 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಥೆಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರ. ಅದು ಭಾಗವತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಯಾರು? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯರ ಅಮ್ಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದು ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿರಕ್ತಿ. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಹಾವ್, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪುಟ. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀನೇ ಹೇಳ್ಪುಟ. ವಿಷಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಭಾಗವತ ಕಥೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 22 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. 25 ಜನ ಇದ್ರು, 25 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುಕ್ಕು. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನ, ಅವನ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಅವನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಪಾರಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ. ಮುಗಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಹೋದಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೀರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಏಕಾದಶಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಿಯೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಏಕಾದಶಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಭಾಗವತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಿದೀವಿ, ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎವ್ರಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಯಂ ವೈದಿಕಾ ಮಂತ್ರ ದೃಶಃ ಪುರಾಣಾಃ ಇಂದ್ರಂ ಯಮಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನಮಾಹುಃ ವೇದಾಂತನೋ ನಿರ್ವಚನೀಯಮೇಕಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೇನ ವಿನಿರ್ದಿಶಂತಿ ಶೈವಾಯಮೀಶಂ ಶಿವ ಇತ್ಯವೋಚನ್ ಯಂ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಸ್ತುವಂತಿ ಬುದ್ಧಸ್ತಥಾರ್ಹನ್ ಇತಿ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ್ಯಾಃ ಸಚ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲೇತಿ ಚ ಸಿಖ ಸಂತಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇತಿ ಕೇಚಿತ್ ಕತಿಚಿತ್ ಕುಮಾರಃ ಸ್ವಾಮೀತಿ ಮಾತೇತಿ ಪಿತೇತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೆ ಜಗದೀಶಿತಾರಂ ಸ ಏಕ ಏವ ಪ್ರಭುರದ್ವಿತೀಯಃ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.